विचारे ब्रह्म विमोचन अविलोकत में उत्पत लोचन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जोग अटल चवर शतर तखत दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणों में सुभाएमान गुरु गुरु खालसा साध संगत जीओ वडभागियो आप सारे जो के महान पवित्र स्थान धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन माता गुजर कौर जी, तिन्हां दे पावन संस्कार स्थान गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब विखे सतगुरु जी के चरणों में हाजरियां भर के अपने जीवन नूं समय नूं स्वासां नूं सफल कर रहे हो। गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने रबी बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। उपरंत इस पावन स्थान से गुर इतिहास की जो पावन लड़ीवार कथा चल रही है, इसके तहत जो पावन प्रसंग आप जी ने कल के जमाना अंदर श्रवण किया है। भाई मरदाना जी की लड़की की शादी है, ब्याह है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के कोल और सुल्तानपुर विखे आया है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के कोल उन्हें आके याचना की है। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई भगीरथ नूं भाई मरदाने के नाल लाहौर शहर विखे भेजा है। उत्थे मानसुख शाहूकार के नाल मिलाप होया है और बहुत सारे वचन हुए ने। भाई भगीरथ ने आख्या है मानसुख शाहूकार नूं कि असीं एक रात तो वध नहीं इत्थे रह सकते। उन्हें कारण पुछया, कहते साडे गुरु पातशाह जी का यह हुक्म है कि जे असीं गुरु का हुक्म मोड़ते हाँ तो फिर असीं नरकां विच जा डिगदे हाँ, असीं इस तरह की अवज्ञा नहीं कर सकते। ऐसे साडे सतगुरु सर्व कला समर्थ हैं। ये जिहड़ा भाई मानसुख शाहूकार है एक किंतु परंतु करता है कि ऐसा कलयुग दे विच किहड़ा गुरु पूरा है, क्योंकि इन्हें पहला बहुत सारे जिहड़े पखंडी साधुओं नाल मिलाप किया, इनू कितों भी रूहानियत का किणका नहीं मिलिया। पर भाई भगीरथ जे बचना सुन के तो कुछ दरवास होया, कहते मैं भी गुरु नानक देव जी नूं मिलना चाहुंदा हां। साहिब जी अविलोकत में उत्पत लोचन। धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस मानसुख शाहूकार वाल वेख्या, क्योंकि इन्हें रस्ते में आउंदियां भाई भगीरथ नूं यह वचन आख्या मैं गुरु नानक देव जी तां पूरा मनांगा जेकर वो मेरा नाम लैके पुकारन। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के कोल जदों आया, महाराज जी ने इहदे वल देखना कीता है। वचन विचारे ब्रह्म विमोचन। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जो वचन उच्चारण करते हैं वो सिखां दे हिरदे विचों भरम दा नाश करन वाले हन। आओ भगीरथ परोपकारी। ऐसे सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज बोले हन, आओ भाई भगीरथ जी परोपकारी हो, तुसीं परोपकार करदे हो। मन मलियाक रीत विचारी। हाँ, तुहाडी जिहड़ी मन दे विच जो विचार है वो बड़ी उत्तम है। जिवें मलियाकर चंदन वो दूसरियां नूं भी जिहड़े उहदी संगत विच आउंदे ने उहनां नूं भी चंदन कर दिंदा। जिवें भगत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर चंदन का बिरवा भला बेरियो का
सुहाग पलास, होए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। गुरमुख का जीवन ऐसा है, जे गुरु वाकिया ही गुरमुख है, गुरु की बाणी नाल जुड़िया होया है, ते गुरमुखों दी संगत में जिहड़ा भी आवेगा वो उसनों भी गुरमुख बना देवेगा। ऐसी आभा हुंदी है गुरसिख दी कमाई दी, शब्द दी कमाई दी। इस करके सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते, भाई भगीरथ तुसी मरिया कर चंदन की तरह हो जी। पूरब ओम अर्स मिह काचा, कियो नाम चाहत अब साचा। हाँ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੁਖ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਮਨ ਸੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਮ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੁਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਛਕ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਨਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਗਾ, ਤਨ ਸੰਤ ਬਤ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿੰਗਾ। ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੂੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜਾ ਦੂਜੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਬਚਤਾਏ ਚਰਨ ਲਪਟਾਏ ਮਨ ਹੋ ਮਿਲਿਓ ਜਲ ਅਧਿਕ ਵਸਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਾਜ ਧਰ ਦੀਨ ਅਗਾਨੀ ਬਹੁਰ ਭਗੀਰਥ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਅਵਰ ਸਰਬ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤਾ ਕਹਿਨ ਬਣੈ ਨਹਿ ਮਮ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਨ ਸਰੋਨੇ ਜਹ ਆਵਾ ਤੁਮਰੋ ਸਿਖ ਹੋਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਨਮਾਨਾ ਬਹੁਰ ਕਹਾ ਬਹੁਰ ਹਕਾਰ ਦਿਓ ਵਰਦਾਨਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸੌਜ ਦੀਨੀ ਕਰ ਪੂਰੀ ਹਰਖਤ ਭਇਓ ਬਿਲੋਕਤ ਦੂਰੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਸੰਗ ਮਨ ਦੀਨ ਮੁਕੰਦਾ ਲੈ ਗਵਨਿਓ ਔਰ ਧਾਰ ਅਨੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀਗੀ ਸਗਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਬਹੁ ਜਸ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰਾ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿਨ ਸਭ ਅਪਰ ਉਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਮਨ ਸੁਖ ਸੋ ਸਰਦਾਵਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕ ਸਮੈ ਬੈਸੇ ਆਗ ਕੰਦਨ ਬੋਲਿਓ ਬਾਚ ਕਰ
ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਸਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਆਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹਿ ਸਾਧ ਨਿਹਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਰਤੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ लगे, जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। महाराज ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए, चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन दाए बारक बार गुर हेत है। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਿਹਾਰੀ, ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਲਖ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਗਤ ਦੈਨੀ ਰਚਨਾ ਮਹਿਸਾਨੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਨ ਹਉਮੈ ਮਨ ਧਾਰੀ, ਮਮ ਕਰ ਮਮ ਤਨ ਮਮ ਸੁਤ ਨਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਉਮੈ? ਜੇ ਸਥਾਨ ਹਉਮੈ ਮਨ ਧਾਰੀ, ਮਮ ਘਰ ਮਮ ਧਨ ਮਮ ਸੁਧ ਨਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਮ ਪਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਸਤ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਮਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਨ ਮਮ ਸਾਥੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਨਿਕ ਤੇ ਅਪਨ ਪਦਾਰਥ ਜਹਾਂ, ਜੀਵ ਮਮ ਤਰੀ ਅਕਾਰਥ। ਔਰ ਦੇਹ ਆਦਿਕ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਇਹ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮੈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਹੀ ਆਦਿਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੱਥ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਓਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧੇਗੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮਾਨ ਆਪਣ ਕਰ ਆਪੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਮੈ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਮੈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਮੈ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੋਮੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਮੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੋਮੈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਹੋਮੈ ਨੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀਏ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋਗੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ
परमात्मा का भाणा मनना, उसकी रजा में राजी रहना है। किसी गल की हंगता नहीं करनी, होमै नहीं करनी, प्रभु के भाणे को मिठा करके मनना, जो हो गया वो ठीक है। और परमात्मा को सदा अपना मित्र करके जानना है। कि अपने जीवन में कोई दुख आ गया, आप परमात्मा को लांभा देन लग जाते हैं। जे कुछ मिल जाए फिर हंकारी हो जाते हैं। जिमें भगत रविदास जी का पावन शब्द है, माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले सोरियो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जदों कुछ आपां नूं मिल जाता है फिर आप हंकार करते हैं, जी मैं बड़ी मेहनत की कुछ मैनू मिलिया है। तो जे चढ़िया जाए फिर उलांभा देन लग जाते हैं, जी उसने मेरा काम खराब करता, उन्हें मेरा काम खराब करता। तो जे ना कोई होर मिले तो कहते रब ने मेरे नाल ही कुछ कर दिता। इस तरह उलांभा देता है। पर जिहड़ा रब का प्यारा है वो भाणे में रहिंदा है ते परमात्मा नूं अपना मित्र करके जानता है। भी मेरा परमात्मा मित्र प्यारा कदे मेरा माड़ा नहीं कर सकता। वो जो कुछ करता है साडे भले वास्ते करता है। महाराज जपजी साहिब कहते हैं, केतियां दूख भूख सदमार, ए बेदात तेरी दातार। ये भी तेरी दात है दाता। दुख ना मिले तो बंदे को सुधी नहीं आती, समझ नहीं आती। दुख दारू सुख रोग पिया। तो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज भाई मानसो गुरु ये बचन कर रहे हैं। जो किश कर है भलो हित सोई, दोष अपो अरूप हो तिहि धन है कोई। जो परमात्मा करदे नूं भला करके मन लो ते परमात्मा विच कदे दोष नहीं करना, क्योंकि उहदे नाल साडा पाप होता है जदों आपां परमात्मा नूं दोष दिंदे हां। अज विसाख के महीने की संगरांद है। गुरमुखो जिहड़ा संगरांद है आपां वेखदे हां, ये संगरांती शब्द का पलटिया हुआ रूप इहनूं संगरांद आपां कहते हैं। ते ये जिहड़े संगरांद जां मस्या पुन्निया इत्यादि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੂ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। परमात्मा ने जो कुछ बनाया वो वधिया श्रेष्ठ बनाया है। कोई दिन कोई ग्रह नक्षत्र कुछ भी माड़ा नहीं, सब श्रेष्ठ है। पर यह गल है कि तेनों वरतन की अकल नहीं आई। जिवें आपां बिजली वरतते हाँ, जे उन्होंने तरीके नाल वरतांगे सुख देवेगी, पर जे बिजली दीयां नंगियां तारां नूं हथ लावेगा फिर मौत होवेगी। ते इह ते कर्म कीता ना, हुण भावें उहनूं वरतना किवें है। तां इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी कहते कि परमात्मा जो करता है भला करता है, इस करके कदे उन्होंने दोष नहीं देना। उन्हें जो किया साडे भले वास्ते किया है। होमै ना जिन नाम लिव लावन, पाना मनन पंथ एह पावन। होमै नूं त्याग देना है और नाम दे विच लिव लानी है, भाणा मनना यह पंथ है मुक्त होने का। आवागमन तो क्योंकि इन्हें सवाल किया भी मुक्त करो मैनू, आवागमन तो महाराज कहते रब का नाम जपिया करो, होमै का त्याग कर देवो, भाणा मनो। ये तीन गल्लां ने कि होमै का त्याग, नाम का सिमरन ते जो वाहिगुरू करे उन्होंने प्रवान कर लेना है। कीड़े पत्ते बस ये तीन वचन कमा लईए, आवागमन तो जीव मुक्त हो जाएगा। करहो तीन को दिव अभ्यासा, साध पाए मन होवे सुख रसा। इन्हां तिन्नां दा दृढ़ अभ्यास करना है। होमै एवं नहीं खत्म हो जाती, क्योंकि बहुत बड़ा रोग है। जिन्ना बड़ा रोग होवे उहदा ट्रीटमेंट भी उन्ना लम्मा चलता है। जिन्नी बड़ी बीमारी लगी होवे उहदा इलाज भी उन्ना लम्मा है। होमै कोई माड़ी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ा इहनूं दीर्घ रोग है महाराज ने बाणी विच। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ
ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਜਗਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੋ ਸਭ ਖੋ। ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਸਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਆਸ ਸੁਨ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਖਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਅਗਿਆਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਖੇ, ਪੜਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਿਤ ਰਾਖੇ। ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਸੀਖ ਲੀਨੀ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਉਪਾਸਨ ਠਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਭ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਵਰਗ ਉਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਗਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਟੀ ਟਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ
डॉक्टर बने आप एक डॉक्टर की गल है लो उन्हें भी गुरमुखों भी 25 साल पढ़ाई से लाए ने अभ्यास किया लगातार दिन रात कभी उन्होंने कोल बह के जो डॉक्टरी पढ़ाई करते हैं या कोई बड़े जो मकैनिक बनते हैं इंजीनियर बनते हैं उन्होंने कितना कई साल लगातार अभ्यास किया कई बार रोटी भी नहीं खाते पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं बच्चे इस तरह के जो डॉक्टर बनते बड़े बड़े इस तरह इन्ना उन्होंने पढ़ना पैंदा है फिर जाके वो कोई स्पैशलिस्ट डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है मकैनिक बनता है कोई किसी भी तरीके आप बाणी पढ़ी नहीं तो कहते असं गुरु के सिख हाँ गुरु का सिख भी नहीं पढ़िया जाना एक बच्चा स्कूल भी जाता है रोज कम से कम 6-7 घंटे पढ़ता है रोज स्कूल में जाके कोई पुलिस अफसर बनता है कोई कितने लगातार 12 साल तक पहला उन्होंने पढ़ाई करनी पैंती फिर अगे होर पढ़ाई है अपना अभ्यास कोई नहीं है तो आप कहते हैं सानू गुरमुखा वाली अवस्था नहीं मिली एक बच्चा स्कूल में जाए पढ़े कुछ ना कि कुछ बन जाएगा आप गुरुद्वारे आए पर पढ़िया कुछ भी नहीं शब्द कमाया नहीं कि इदा ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा इदा कोई गुरमुख बन जाएगा कदे भी नहीं स्कूल में बच्चा जाएगा लगन नाल पढ़ेगा पूरे ध्यान नाल तां कुछ बनेगा गुरुद्वारे में आवांगे गुरु का उपदेश सुनांगे इनू कमावांगे फिर कोई गल बनती है तो इस तरह भाई मनसुख महाराज जी ने कोल रह के वो सारा श्रद्धा भावना नाले ने कमाई की है नेता प्रति पूज है कस चंदन पुष्प चढ़ाए ग्रह पद बंधन और जानिया है गुरु नानक देव जी परमेश्वर ने और गुरु नानक को परमेश्वर जान के फिर पूजते हैं हर समय गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाई गोर गुर की टेक रहो दिन रात जहाँ की कोई ना बेटे दात गुर परमेश्वर एको जान जो तिस भावै सो परवान नानक सोधे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद कोई भेद नहीं है गुरु परमेश्वर दे विच कोई भेद नहीं पर सानू समझ लगेगा शब्द की कमाई करके ये अवस्था भाई मनसुख नूं मिली है बाबा ने गयो सब मुर के माही त्याग कर है मुझ है बितवाही इस तरह मेरे भाई मनसुख के बख्शिश लैके अपने शहर वापस लाहौर जिसनों लवपुर किया जाता सी वापस गया है कब कब आवै दर्शन हेतु अवे लोक है बेटी खुद केतु और कदे कदे आउंदा है महाराज जी के दर्शन करता है सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के बख्शिश को प्राप्त करना है मास तो बहुर सिधारे लखपुर महनिज बनज संभारे आउंदा महीना महीना महाराज जी के कोले ते रहता है सेवा सिमरन करता है गुरु पातशाह जी के बख्शिशां लैंदा है ते फिर अपने शहर वापस चला जाता है इस तरह अपने जीवन में इन्हें नेम बना लिया है जिवें अज आपां देखदे हां गुरसिख यात्रा करन जांदे ने हजूर साहिब जां होर स्थानां ते समां कढ के 10-10 दिन 20-20 दिन इस तरह ही भाई मनसुख अपने कारोबार तो विहला होकर विच आउंदा है कुछ समां महाराज जी के कोल रहिंदा है सेवा करके गुरु महाराज जी की बख्शिश लैंदा है जी सो साध संगत इस तरह ये भाई मनसुख जिहड़ा है गुरु नानक देव महाराज जी के कोलों इन मन का सुख प्राप्त किया है सो इत्थे इस कथा नूं विराम है अज दे जो पावन दिहाड़ा है उन्हां नाल आपां सांझ पाई अज प्रथम तां अज विसाख दे महीने की संगरांद का दिहाड़ा है दूसरा अज जो सिख पंथ के अंदर महान पातशाह जी का जो पावन दिहाड़ा खालसा पंथ का साधना दिवस संसार भर दे विच मनाया जा रहा है और तीसरा जी अज वड्डी गल है वड्डा दिहाड़ा है वो है कन्हर बूंद बसोर मावल कुसम बसंत गनंत न आवे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन फल उनो जो गावे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा टोए बनावे धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी का पावन गुरदा गुरगति पुरब है
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ। ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੱਬੜੀ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਹਾ ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ ਨਾਮ ਸੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ